নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা সাস্টেইনেবল ফাইনেন্স ওয়াৰ্কিং গ্ৰুপ এণ্ড দিস পাৰ্টিকুলাৰ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট from GS paper 2 perspective logote GS paper 3 perspective to etu eta important topic hoy thik ase all right so current context ole ahu the first meeting right prothom khon meeting under G20 presidency amar India jehetu ami gom paiswe G20 presidency to loise tar ontogoto jitu sustainable finance working group eta ongo hoy tar thik ase so yar khondrabote jitu first ever meeting hobo it will be held in Guwahati right or Guwahati hobo on February 2 and 3 so this is important right it is sustainable finance working group nu ki hoy hekhini jona agote we need to understand first this sustainable finance ki hoy sustainable finance so sustainable finance is defined as investment decisions that take into account the environmental, social and governance factors of an economic activity or project. So this is going to be a technical definition of sustainable finance, right? Joti sustainable finance or hondrobot. Any question upon loke pai means sotite you can definitely portray this particular definition of sustainable finance ঠিক আছে আৰু এই sustainable যেটো word to বহুত বেছি important হৈ পৰিছে right এটো কোৱা হয় যে 21st century word বুলিও কোৱা হয় কাৰণ হৰুতে আপোনালোকে মন কৰিব আমি কিটা sustainable word to তেনেকে শুনা পোৱা নাছিলো হয়নে যে আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি বচাব লাগে বা কি কৰিব লাগে বাট over the years আমি দেখিছো বহুত stress দিয়া হৈছে আজিকালি হৰু বাচ্চাটাও জানে যে কিমান sustainability important হয় at this point of time right he is sustainable he kane bahut besi important hoy pore sustainable just means that jitia kunba eta policy lua agot ba kunba eta activity lua agot mostly the economic activity so the a tinta factor ami a pillar kita মনত থৈ আগবাহো বা এই পিলাৰ কিটা যেটো এসেন্স টু লৈ আগবাহো যেখিনি হৈছে environmental factors ইয়াত কি আহিব include mitigation of the climate crisis or use of sustainable resources right দ্বিতীয়তে social factors যেটো আহে human or animal rights কথা ভাবা হয় as well as consumer protection and diverse hiring practices তৃতীয়তে governance factor কথা সোৱা হয় যত refer to management employee relation and compensation practices to both public and private organizations ঠিক আছে এই তিনটা মূল পিলার বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় to make something a sustainable one right so আমি ইয়াৰ পৰা গম পালো sustainable finance কি হয় যত এই তিনটা ফ্যাক্টৰছৰ ওপৰত স্ট্ৰেছ দিয়া হয় আৰু এইখিনি আসলে গুটে বস্তুখিনি ভালকে এবজৰ্ব কৰি লব পৰা যায় তো হেখিনকে আমি কৈ দিও সাস্টেইনেবল ফাইনেন্স ঠিক আছে এটা সাস্টেইনেবল ফাইনেন্সৰ হন্দবতে এই পাৰ্টিকুলাৰ SFWG টো আনা হৈছে সাস্টেইনেবল ফাইনেন্স ওয়াৰ্কিং গ্ৰুপ ঠিক আছে সো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য 8 thematic verticals under the G20 finance track right so let me explain to this সব G20 আছে হয়নে আৰু G20 অন্তৰ্গতত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেন্টস আছে হয়নে যত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ এজেন্ডাত কথা পাতিব তেওঁলোকে কিছুমান ডিসিশনস লব সো তাৰে এটা এজেন্ডা আছিল G20 ফাইনেন্স ট্ৰেক ঠিক আছে এই G20 ফাইনেন্স ট্ৰেক এটা এই ফাইনেন্স ট্ৰেকৰ অন্তৰ্গতত 8টা issue ase he atta issue ki hois relevance of for the global economy so encompassing the global economic outlook so the international financial architecture so infrastructure development and financing the sustainable finance so yar pa mi ki gom pado jitu SFWG hoy is one of the a atta jikhini thematic verticals hoy under G20 finance track tare eta অংগ হয় দিস সাস্টেইনেবল ফাইনেন্স ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পাৰ্টিকুলাৰ সাস্টেইনেবল ফাইনেন্স ওয়াৰ্কিং গ্ৰুপটো গঠন কৰা হৈছে ঠিক আছে লগতে আমি দেখিছো গ্লোবাল হেলথৰ কথা তেওঁলোকে পাতিব ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্যাক্সেশন তাৰপিছত ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰ ইস্যুস অলৰাইট Ita why SFWG is being introduced? Kyo ana hoise? Mostly because the SFWG aims to mobilize sustainable finance as a way of ensuring global growth and stability and promoting the transition towards greener, more resilient and inclusive societies and economies. ঠিক আছে এইটো এটা ভিজন লৈ কিনি আসলতে SFWG টো আনা হৈছে এই সাস্টেইনেবল মানে হৈছে নকা যে আমি আহিবলকে জেনাৰেশনক সিকিউৰ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ আজি একচনৰে ৰাইট আমি যদি আজি সব এক্সপ্লইট কৰি হেক কৰি দিও এই যি হ'ব
আহাজন জেনাৰেশ্যনটো নিজে চাই ল'ব এনেকৈ ভাবিলে নহ'ব we need to secure it right আজি যদি আমি সাস্টেইনেবলি ভালকে আমি যদি ওয়াটাৰ কনজাম্পশনটো ৰাইট বেছি ৰেসপন্সিবল হওঁ আমাৰ গোটে একশনছ খিনি আমি যদি অকমান ৰেসপন্সিবল হ'ব পাৰো ৰাইট তেতিয়া এই সাস্টেইনেবল যেটো গোল হয় যেটো ভিজন হয় হেখিনি এস্টাবলিশ কৰিব পৰা যাব অলৰাইট আৰু এই যেটো SFWG ইয়াৰ আসলে G20 যেটো আমাৰ প্ৰিভিয়াসলি প্ৰেসিডেন্সি কোনে লৈছিলে Indonesia লৈছিলে right তেতিয়া কি হৈছিলে during the Indonesian presidency in 2022 the SFWG developed a transition finance framework and made recommendations for right তেওঁলোকে তেতিয়া আসলে কিছুমান recommendations আনিছে যে improving the credibility of financial institution commitments Deterred scaling up of sustainable finance instrument from point of view of accessibility and affordability. বহুত বেছি important হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত দেখা পোৱা গ'ল যেটো সাস্টেইনেবল ফাইনান্স তাৰ কিছুমান আসলতে প্ৰবলেমছ ফেস কৰা হল কি হল প্ৰবলেমছ চাও যেটো share of financial assets right যেটো সাস্টেইনেবল হয় in nature ঠিক আছে অকমান হলো আগবাঢ়িছে right increase হৈছে over the past years but ইমান আগবঢ়া পাছতো it still represents less than 5% of the global financial assets ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে কিমান এটা সৰু portion just sustainable in nature হয় in financial sector ঠিক আছে so এইখিনি এড্ৰেছ কৰা উচিত হে যেটো ডিটেক্ট কৰিলে যে কিছুমান এনকা পিছ পৰি আছে just 5% হে গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল এসেটস লাইক সাস্টেইনেবল হয় সো তাতে ভিত্তি কৰি কিছুমান প্ৰায়োৰিটি এৰিয়াজ আনা হল কেনেকৈ এটো চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় সো স্কেলিং আপ সাস্টেইনেবল ফাইনান্স এইটা এই স্কেল কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে হয়নে এটা মেজৰ ট্ৰাষ্ট দিয়াটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে ইনক্লুডিং aligning financial flows to the goals of the Paris Agreement and SDGs and mobilizing resource remains a priority so this is going to be a priority area all right so task of SFWG jodi saw যেটো হয় the group is tasked to identify institutional and market barriers to sustainable finance ঠিক আছে সো এই যেটো বৰ্তমান গ্ৰুপটো গঠন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ মূল যেটো টাস্ক হ'ব to detect যে কোট কেনেকে কিয় পিছ পৰি আছে বস্তুখিনি কিয় ইমান তেওঁলোকে মেজৰলি ট্ৰাষ্ট দিব পৰা নাই সাস্টেইনেবল ফাইনান্স ৰাইট কি অবষ্টাকলছ আহি আছে হে অবষ্টাকলছ খিনি যেতিয়া তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিব সো হেখিনি obstacles খিনি address কৰিবলৈ তেওঁলোকে solutions কথা ভাবিব right আৰু কেনেকৈ overcome কৰিব লাগিব কি solutions লৈ আনা উচিত so that এটা better financial system যেটো sustainable in nature আনিব পৰা যায় so that আহিবলগীয়া যেটো আমাৰ objective আছে 2030 agenda কি হয়তো sustainable development goals these are very important right আৰু Paris Agreement sustainable development goals আপোনালোকে যদি এক্সপেৰিয়েন্স হয় সিভিল সাৰ্ভিস আপোনালোকে এটো ডেফিনেটলি জনা উচিত গুটে 17টা পইণ্ট যি 17টা যিখিনি গোলছ আছে 17 গোলছ আছে গুটেখিনি মেমৰাইজ কৰা উচিত যে এটো বেছি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এনেকৈ ভাবিলে নহয় গুটেখিনি সমানে ইম্পৰ্টেন্স দিয়া উচিত যোৱা বছৰ যদি আপুনি APSC মেইনছ দিছিলে যেটো GS পেপাৰ 2 হয় that direct খুদিছিলে about SDG 1 ৰ কথা এটা আপোনালোকে যদি নাজানে SDG 1 is related to no poverty how you will be able to attempt that particular question right answer কেনেকৈ দিব পাৰিব হেকনে এখিনি পুৰা জানা উচিত also আপোনাৰ SDG 7 ৰ কথা আহিছিলে যেটো affordable and clean energy হয় হয়নে সো এনেকৈ তেওঁলোকে খুদি দিব পাৰে কোনো এটা টপিক কোনো এটা গোল ইটুতকে হিটো মানে ইনসিগনিফিকেন্ট নহয় গুটে কিটাই সিগনিফিকেন্ট হয় ৰাইট এটা যদি SDG 5 ৰ কথাই চাও তো জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি কথা কোৱা হৈছে 4 টো চাইছো কোৱালিটি এডুকেশনৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইউ নিড টু মেমৰাইজ ইট ৰাইট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লগতে Paris Agreementৰ কথা কবই না লাগে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স আছে ৰাইট আহিবলগীয়া দিন বিলাকত বা যিখিনি এই যোৱা বছৰখিনিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যিখিনি ডিসিজন লৈছে ৰাইট to contribute towards climate change আমাৰ যিখিনি পঞ্চামিত স্ট্ৰেটেজি হক যিখিনি আনা হৈছে এই Paris Agreementৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আনা হৈছে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰিছে APSC প্ৰিলিমছত 1.5 ডিগ্ৰী right he temperature to kiman thakibole eitu kotha hodisile hoine prelims so this agreement and this SDG are very important please ekhini apunaloke bhalke sabo thik ase all right so ei jeto SFWG hoy sustainable finance working group right তেওঁলোকৰ মূল তিনিটা priority area হবো যত তেওঁলোকে কাম কৰিব
প্ৰথমটো হৈছে mechanism for mobilization of timely and adequate resources for climate finance ঠিক আছে দ্বিতীয়তে enabling finance for SDG right যেহেতু 2030 আমাৰ টাৰ্গেট হয় ৰাইট এচিভ কৰিব লাগে সো তাৰ বাবে এটা ফাইনান্স আনাত সহায় কৰে যাতে তাৰ পিছত হৈছে capacity building of the ecosystem for financing towards sustainable development right so এই তিনটা হৈ গৈছে মূল priority area যত এই SFWG এ work কৰিব alright so this was all about the SFWG now moving forward our next topic is taken from the Assam Tribune and PIB India's energy security is based on four-planked strategy and this particular topic is important from GS paper 2 perspective logote GS paper 3 energy khetroto etu eta important topic hoy current context to hoise recently minister of petroleum and natural gas kun hoy Hardeep Singh Puri right tekhete koise je in about India's four plank energy security strategy kotha teon ullekh koise thik ase so teon ki koise hekhini ami sai lo koise India is a four pronged energy strategy hoy India has been able to sail across the most formidable energy crisis in the world right iman khini energy crisis hose jitu 1973 jitu oil crisis hosile tar sotteo amar India asote nijor energy security to shield koibo paise protect koibo paise mostly because of our four pronged energy strategy ki hoy hegita hekini bahut important hoy ei saita ami jona prothom to hoise diversification of energy supplies just okol kekhonman country upote ami bhitti kora nai amar energy demands blak ami okon diversify koisu right aro recently ami joti saw ei Ukraine Russian war jitu hol war to kitao bhal kotha nohoy right kintu he war to eta amar bharat borkha ta hujug dile to just explore other diversification of energy needs it ami Russia oil purchase koi aso at discounted rate right kobat no kobat a war to hetu amak hujug dile all right that's increasing India's exploration and production footprint that's energy alternate energy sources aro meeting energy transition through gas based economy by green hydrogen jitu important hoy and EVs right so a mool a sarita strategy asolte amak help koile to sustain in such energy crisis era thik ase Aru ami ita dekhisu recently India increased the number of crude oil suppliers from 27 countries kitia asle 2006 aru 2007 ot ami 27 countries opor bhitti kori asilu depend kori asilu on crude oil supply but recent time ot ami dekhisu jitu 2021 2022 ita ami etu diversify kori expand kori 39 country opor asolte ami depend kori asu thik ase এটা নতুন সাপ্লায়ার্স এড হইছে কলম্বিয়া আইছে রাশিয়া আইছে লিবিয়া আইছে গাবন আইছে ইকুয়েটরিয়াল গিনি আইছে এটসেট্রা নহলে কি হয় আগতে যদি আমি দেখিছো এটা ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড কইবলে চেষ্টা কৰি আছে ইউএস ৰাইট আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বাধ্য হৈ গৈছিলো টু একসেপ্ট দ্যাট তেওঁলোক কিছুমান ক্লজ কিছুমান দিয়ে বাট যেহেতু ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰ এটা আহিলে এটা কোবাত এটা মাল্টিপোলাৰ ৰিজিম এটা এস্টাবলিশ হৈ পৰিছে গোটে বিশ্বজুৰিতে গোটে world ote so he khetroto amar India te diversify koise even ami Iranok aponake nichhoy jane je sanctions logai thosile Iranor logoto kisman kotha hoy ase regarding crude oil right ite he multipolar regime eta establish hoise and this is only because amar jitu foreign policy extremely teoloke bhal perform kori ase they had taken this foreign diplomatic policy to another level right we really need to appreciate these things alright so eta ki initiative anise amar bharat borkhoy prothom to ana hoise national policy on biofuels right ekhini gute aligned hoy pore ei strategy blako upor bhitti kori so this is important etu 2018 sonat loyana hoise aru ei jetu biofuels mostly focused on ethanol right ethanol upor bhitti kori ana hoise eta ethanol ki hoy so is it about E20 joti ami saw say 20% ethanol blending koibo right while the nation is dependent on imports to meet 85% of its oil needs right yar pa ami ki gom paisu say amar bharat borkhoy nijor 85% of energy needs oil needs ami belek countries opa import koro right and 50% of natural gases requirement 50% jitu natural gas requirement hitu ami belek dekho pa import koro aru 85% of oil needs so ami belek dekho pa import koro so tapa ama majority chunk of our GDP goes in that fields right so ite joti ami India joti mix koribo pare ethanol
যদি পেট্ৰলিয়াম হওক এইবিলাকৰ যদি মিক্স কৰিব পাৰে বা বায়'ডিজেলতে হওক তেতিয়া ভাবক যে কিমানখিনি আমি ছেভ কৰিব পাৰিম আৰু সেই পইচাখিনি বেলেগ ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজত আমি ফ'কাছ কৰি আনিব পাৰিম হয়নে also India increased the ethanol blending in petrol from the 1.53% in 2013 to 10.17% in 2022 right ইমানখিনিটা ব্লেন্ডিং হৈ আছে right and advance its target to achieve 20% ethanol blending in petrol from 2030 to 2025 2026 so 2030 লৈকে আমাৰ এটা vision আসলে যে আমি ethanol blending to 20% কৈ লৈ আনিম but তাতকে আগতে আমি আৰু টাৰ্গেট সেট কৰিছো যে বাই 2025 2026 এই ইনিশিয়েটিভটো যাতে ইমপ্লিমেন্ট হৈ যায় যত 20% ইথানল ব্লেন্ড কৰিব পৰা যাব ঠিক আছে আৰু ইথানল ব্লেন্ডিং ইমানেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ নুমলিগৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে যত ব্যাম্বু বেস হ'ব যেটো 2G ইথানল ব্লেন্ডিং হয় হয়নে আৰু যোৱা বছৰ আপোনালোকে যদি APSC দিছিলে মেইনছত প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে অসমে যেটো SDG 7 clean and affordable যেটো এনাৰ্জি হয় হেতু এলাইন কৰি কি ইনিশিয়েটিভ আনিছে ৰাইট ঠিক তেনে ধৰণে আসলে কোৱেশ্চনটো মই এক্স্যাক্টলি পাহৰিছো কি আসলে কোৱেশ্চনটো বাট হে এসেন্সটো হেতু ঘুমাই আসলে তাত আপোনালোকে এই ইথানল ব্লেন্ডিংৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰিব ৰাইট খুব এটা ধুনিয়া ইনিশিয়েটিভ আনা হৈছে এটা আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এই 2G নো কি হয় 2G ইথানল 1G ইথানল কি হয় সো এইখিনি আমি জানি লম সো এই যেটো ইথানল প্ৰডাকশন হেতু চাৰিটা জেনাৰেশনৰ ভাগ কৰি লোৱা হৈছে ঠিক আছে যেটো ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন হয় এটো মোস্টলি এডিবল ফুডছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনায় যেনে ধৰক সিৰিয়েলছ হক স্টাৰ্চ হক সুগাৰছ হক অইল ক্ৰপছ হক ৰাইট ইয়া পা ইথানলটো প্ৰকিউৰ কৰে আৰু সাধাৰণতে এই ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনটো এটা সাস্টেইনেবল ওয়ে বুলি ধৰা নহয় কিয়নো এই যেটো ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনে আমাৰ ফুড সিকিউৰিটিক এটা হেম্পাৰ কৰে হয়নে কিছুমান মানুহে যি ধৰক গুম ধান আদি কৰি খেতি কৰে নিজৰ আসলে যেটো ফুড সিকিউৰিটিটো শিল কৰিবলে মানে এটো কিন্তু ইয়াত দেখিছো যদি এইখিনি অকল ইথানল ব্লেন্ডিংতে লৈ যায় কবাত নহয় কবাত এটা ফুড সিকিউৰিটি আহি পৰিব হেম্পাৰ কৰিব হয়নে সো বেসিক্যালি আমাৰ এটা 2G জেনাৰেশনটো যেটো সেকেন্ড জেনাৰেশনটো লৈ আছো about ethanol যেটো আমাৰ অসমতো কৰি আছে নুমলিগৰ অইল ৰিফাইনাৰী ইয়াত কি ইউজ কৰা হয় যিখিনি নন এডিবল হয় যে খাদ্য নহয় ঠিক আছে যেনে ধৰক মিউনিসিপাল ওয়েস্ট হক ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ওয়েস্ট হক স্ট্ৰ নাটস শেল ম্যানিউৰ বা ক্ৰুড গ্লাইচাৰিন আৰু লগতে ব্যাম্বু ঠিক আছে হিখিনি আমি নাখাও এডিবল নহয় ব্যাম্বু শুট খোৱা হয় বাৰু বাগাছটো ঠিক আছে হিখিনি সাইড কৰি বাকি যেটো ডাঙৰ ব্যাম্বু হয় হেতু খোৱা নহয় হয়নে সো হে ক্ষেত্ৰত এখিনি ইথানল ব্লেন্ডিংত ইউজ কৰা হ'ব তেনেকে ইথানল প্ৰকিউৰ কৰা হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰে যেটো থাৰ্ড জেনাৰেশনটো যদি চাও এখিনি এলগাল বায়োমাস যেটো আমি পুনি বুলি কওঁ হয়নে পুনি আদি কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পিচিজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই থাৰ্ড জেনাৰেশনৰ যেটো ইথানলটো প্ৰকিউৰ কৰা হয় আৰু যেটো ফোৰ্থ জেনাৰেশন right fourth generation to hoise jeto specifically design kora hoise from design microorganisms right pyrolysis adi kori ekhini bona hoy genetically engineered crops and algae right this is about the fourth generation eta loke ami ibla kora nai but amar jekhini mul ethanol blending eta hoy ase mostly second generation ote kora hoy ase thik ase all right হিখিনিটো হৈ গৈছে about ethanol blending দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কিছুমান বায়োগ্যাস আনিছে ৰাইট compressed biogas যেটো plants আনা হৈছে যেটো আৰু এটা alternate way of our energy needs যত কি হয় suppose agricultural waste হক বা animal waste হক হেবিলাক এনে পালাই নিদি হিখিনি আমি জানো তাত মিথেন আদি কৰি থাকে হয়নে সো তাৰ দ্বাৰা আমি বায়োগ্যাস কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু বেটাৰ ইণ্ডিয়াত এটা ষ্টৰী কভাৰ কৰিছে তেওঁলোকে যত কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ এখন গাঁৱত গোটে সমগ্ৰ গাঁওখন এই বায়োগ্যাসৰে চলি আছে তেওঁলোকে সিলিন্ডাৰত 1 টকা খৰচা নকৰে ৰাইট মোস্টলি ফ্ৰম বায়োগ্যাস তেওঁলোকে চলি আছে সো দ্যাটস এন এক্সেলেন্ট ষ্টেপ ৰাইট আৰু ইয়াৰ align kori IOCL has developed an innovative and patented stationary rechargeable and always kitchen connected indoor solar cooking system which was replicability in India and globally all right okay
তাৰপিছত অনা হৈছে নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন ইয়াৰ বিষয়ে আমি বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ ৰাইট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় য'ত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ইনভেষ্টিং ₹19,744 crores বহুত বেছি ৰাইট ইনটু নেশ্যনেল গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন ফৰ ডেভেলপিং গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি এট লিষ্ট 5 MNT ৰাইট বিলিয়ন মেট্ৰিক টনছ পাৰ এনম ইমানখিনি তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব য'ত নিজৰ এনাৰ্জি নিডছখিনিও আমি শিল্ড কৰিব পাৰিম লগতে আনকো আমি দিবও পাৰিম বেলেগ কান্ট্ৰিজ সমূহক ৰাইট য'ত এটা আমাৰ ভিজন আছে যে ভাৰতবৰ্ষক যেটো গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন হাব হিচাপে যেন এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা যায় ৰাইট হেতু আমাৰ এটা ভিজন আছে সেই ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি আসলতে গভৰ্ণমেণ্টটো ইনভেষ্ট কৰিছে ৰাইট আৰু যেটো গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন দিস ইজ এক্সেলেন্ট সোর্স অফ সাস্টেইনেবল এনার্জি ৰাইট ইয়াৰ পৰা একো এয়াৰ পলিউটিং সাবস্টেন্সেস নোলায় এন্ড প্ৰডাক্ট যেটো হয় আপোনাৰ ওয়াটাৰ ভেপৰ ওলায় হয়নে হেবিলাক অক্সিজেন ওলায় সো ইট ইজ ভেৰি সাস্টেইনেবল ইন নেচাৰ তাৰপিছত আনা হৈছে অল্টাৰনেট ফুয়েল ষ্টেচন য'ত অকল পেট্ৰল আৰু ডিজেল নাথাকে বেলেগ ধৰণৰ বস্তুও থাকিব সে সাপোজ ইভি চাৰ্জিং হয়নে ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছ ব্লাক যদি আমি এটা মেজৰ থ্ৰাষ্ট দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ বাবে যদি চাৰ্জিং পইণ্ট কিছুমান আনিব পৰা যায় ষ্টেচনছ ব্লাকত বা CNG ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গুৱাহাটীত ৰিসেন্টলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বহুত কেইখন CNG বাছেছ লঞ্চ কৰিছে হয়নে আৰু CNG ষ্টেচন আনা হৈছে আৰু অসমত জাস্ট ফাৰ্ষ্ট যোনটো CNG ষ্টেচন বনোৱা হৈছে হেতু ডিব্ৰুগড়ত বনোৱা হৈছে ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু আসলতে যেটো LPG হক LNG হক CBG হক এইখিনি অল্টাৰনেট ফুয়েল ষ্টেচনছ বুলি আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে সো দিস আর সাম অফ দ্য ইনিশিয়েটিভ য'ত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে আৰু ইয়াৰ এইবিলাক যিখিনি ইনিশিয়েটিভ এইবিলাক যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি লোৱাৰ কাৰণে আসলতে আমাৰ এনাৰ্জি নিডছখিনি আমি ভালকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰিছো ঠিক আছে all right and moving forward our next topic is taken from the PIB AMSAND and this particular topic is important from GS paper 3 perspective all right so current context to hoise Northern Coal Field Limited NCL jitu hoy jitu mini ratna coal producing company is all set to start production of AMSAND the core material used in construction in civil works in Amlori project right সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কিবা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি যদি বনাও আমাক কি লাগে ইটা বালি ৰাইট ইটা বালি আৰু হিলগুটি এখিনি সিমেন্ট এইগিটা হৈছে মূল মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি ম্যাটেৰিয়েলছ দৰকাৰ হয় ৰাইট ৰড আদি কৰি সো যেটো বালিটো ইউজ হয় বহুত ম্যাসিভ বালি লাগে মানুহে কি কৰে গুটে খানি মেলি ৰিভাৰ বেড ব্লাক খানি মেলি আনসাস্টেইনেবল ওয়েট লৈ যায় কিছুমানটো মাফিয়াও বনি যায় সিন্ডিকেট এষ্টাব্লিশ কৰি ৰয় হয়নে সো হেতু ৰিপ্লেস কৰি AMSAND টো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইট তেওঁলোকে এই AMSAND টো আসলে প্ৰডাকশন কৰিব যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰ্ড স্যান্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে হে ৰিভাৰ বেডত পোৱা হে স্যান্ড নহয় ইট ইজ মোস্টলি ব্ল্যাক ইন কালাৰ এই যেটো স্যান্ড টো হয় ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি ভালকে চাও সো দা ইনিশিয়েটিভ ইজ বেসড অন প্ৰমোটিং সাস্টেইনেবল প্ৰেক্টিসেস আন্ডাৰ দ্য মেন্টৰশিপ অফ মিনিষ্ট্ৰি অফ কোল for maximizing the utilization of natural resources and minimizing the adverse impact of mining right so ekhini ana hoise eta apni dhorok etu prelims to hudi dibo pare thik ase AMSAND er bikhoy nohoba dhorok apunar mains ot proshno hudi dibo pare je eta sustainable way আগবাহি বলে ভাৰতবৰ্ষে কি স্টেপ লৈছে ৰাইট টু মিটিগেট ক্লাইমেট চেঞ্জ কি কৰি আছে সো সেই ক্ষেত্ৰটো আমি ক'ব পাৰিম যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আদি কৰি বনাবলো যদি এনেকুৱা AMSAND ল'ব পৰা যায় সো দিস উইল বি more sustainable in nature right so eyeing on business diversification while focusing on ecological balance the company has set up the sand manufacturing plant using its overburdened OB as raw material right So what is AMSAND? It is AMSAND means manufactured sand, right? It is manufactured from cubical shape granite stone with grounded edges, washed and graded with consistency to be used as a substitute for river sand. It simply means that jikhini granite poa jay hone granite jitu amar prokriti amak dis ho gose he granite blak joti crush kori right e crush kori jikhini
ভাল এটা কনসিস্টেন্ট এটা ফোর্স দি কিনি যদি গ্ৰাইন্ড কৰি যোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ মিহি এনেকুৱা স্যান্ড কিছুমান পোৱা যাব ৰাইট এটা যিখিনি আমি ৰিভাৰ স্যান্ড যিখিনি ইউজ কৰি আছো তাৰ বিনিময়ত আমি এখিনিও ইউজ কৰিব পাৰিম ৰাইট এখিনি ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰিম সো দিস ইজ এম স্যান্ড যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰ্ড স্যান্ড হয় So M sand is a fine aggregate that is produced by crushing stone, gravel and slag, right? ইয়াৰ দ্বাৰা বনাই use of M sand can save natural river bed condition which is essential for any river, right? River bed খন আমি protect কৰিব পাৰিম ঠিক আছে so this is about the M sand now based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up kaili question to attempt koibo moving forward our last topic is taken from the Indian Express that is cold wave and this particular topic is important from GS paper 1 geography related also GS paper 2 climate thik ase and GS paper 3 climate sorry Alright, so current context to hoise is that Delhi and other parts of northwest India have been reeling under a cold wave spell that set in last week, right? Hanghatik dhornor thanda hoise a area khini, right? Dekhise Delhi lisia jaga blaga Rajasthan a part black northwest India hanghatik dhornor eta cold wave hoise ta. Thik ase? So key highlights samuhor kotha jodi sao a cold wave is declared when there is a significant drop in the minimum or nighttime temperature right nighttime eta temperature thake sabote tatke joti ekdom hanghatik dhorone drop hoy jay eta jitu technical definition joti ami sao aru ma joti hude what is cold wave joti hude technical definition ami dim je as per IMD criteria in the plains the minimum temperature should be 10 degrees or lower right 10 degree ke lower hobo lagibo and the departure from normal minimum temperature 4.5 degrees or less for 2 consecutive days right a khini joti criteria fulfill hoy that means that particular region is under cold wave for hilly regions joti sao ekhini to plain region or kane for hilly region joti sao a cold wave is declared when the minimum temperature is less than or equal to 0 degree dekhise ne less than or equal to 0 degree jodi hoy and the minimum temperature is 4.5 degree to 6.4 degrees below the normal then that particular hilly region is under cold wave right hanghatik dhornor thanda hoy yat thik ase all right so yet joti ami general mote jodi sao je cold wave to kiya hoy ase mostly because absence of cloud cover in the region right no infrared heat trap resulting in low temperature of the region eblak ami bhalke bujim amar next slide tar bisot ase snowfall in Himalayas right tar pra asolte etu eta influence hoise taso subsidence of cold air over the region taso prevailing weak La Nina right jeto El Nino hoy apanake jodi jane tar biporit jitu criteria bo hoy thake right biporit dhore jekhini situations hoy hekhini La Nina koa hoy right in the Pacific Ocean tar babeo hoise aru impact of western disturbance right ei blakor karone asolte ei cold wave to hoise aru apnaloke jare sake European Europe phale he dekh blakot ta heat wave hoy ase yat dekhisu completely contrasted right dekhisu wako cold wave he hoy ase hoyne so prothomote ami jona usit je kyo hoy ase ei blakor apnaloke je geographical phenomenon bilak joti okon sai which is very interesting right আপোনালোকে জানিব লাগিব about intertropical convergence zone right intertropical convergence zone কোনটো হয় so mostly এইবিলাক আপোনাৰ equatorial region বিলাকত থাকে এটো দেখিছেনে equatorial regions বিলাকত থাকে ইয়াত কি হয় ইয়াত 0 হৈ থাকে ইয়াত যেটো প্ৰেসাৰ হয় আৰু এনেকুৱা এৰিয়া বিলাকতে কি হয় নৰ্দাৰ্ন হেমিস্ফিয়াৰৰ যিখিনি ট্ৰেড উইন্ডস হয় ৰাইট এটো নৰ্দাৰ্ন হেমিস্ফিয়াৰৰ যেটো ট্ৰেড উইন্ডস আৰু সাউদাৰ্ন হেমিস্ফিয়াৰৰ যেটো trade winds jot converge hoy so teonloko homonnoy srishti hoy so teonloke log hoy he area to ami intertropical convergence zone kong ei convergence ot asote stress dibo hoyne yat dekhibo yat jetia aru yat hanghatik dhonor hoy jitu july joti ami sao july amar bharatot gorom hoy thake hoyne mostly because jeta ei jitu intertropical convergence zone or line to dekhise ne etu a faledi par hoy jeta yat hoy তেতিয়া আমি গম পাও যে এই যেটো সানৰ ডাইৰেক্ট যেটো লাইট এফালে পৰে আৰু আমি জানো যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে হয়নে
সূৰ্য পোহৰ পৰিলে কি হ'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ল্যান্ড এৰিয়াটো হিট আপ হয় কিনি কি হয় এয়াৰবোৰ লাইট গৰম এয়াৰ আমি জানো লাইট হয় আৰু ওপৰলৈ গুচি যায় হয়নে আৰু তাত যেহেতু এটা ভয়েড হৈ যায় ইয়াত এয়াৰটো গুচি যায় তো তাতে আসলতে কোল এয়াৰ কিছুমান কিবা আহি যায় হয়নে হাই প্ৰেছাৰ এনেকুৱা আহি যায় আৰু যেহেতু এয়াৰ বিলাক গুচি যায় তাৰ পৰা কি হয় এনেকুৱা ক্লাউডছ বনে ক্লাউডছৰ পৰা সেই বৰষুণ সৃষ্টি হয় ৰাইট আৰু তেনেকৈ মনসুন আদি কৰি আহে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৰাইট সেইবিলাক যেনেকৈ কৰিঅলিছ ইফেক্ট যদি আপোনালোকে দেখিছে কি হয় এইবিলাক এনে যেহেতু ক্লকৱাইজ যায় এইবিলাকতো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় জিঅ'গ্ৰাফি এটা যেহেতু এই এৰিয়াটোলে এনেকৈ কনভাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণৰ পৰা এনেকৈ গুচি যাব পাৰে হয়নে এনেকৈ গুচি যাব কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া এই ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনটোত আহি যাব তেতিয়া কনভাৰ্জ হৈ কিনে আকৌ এনেকৈ গুচি যায় ৰাইট এইটো ইকুৱেটৰ হয় ইয়াতো এনেকৈ গৈ আছে কৰিঅলিছ এফেক্টৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটুকুৰাত যাব তেতিয়া সিহঁতি আকৌ এনেকৈ গুচি যাব আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে আমাৰ মনসুন আদি কৰি হয় ৰাইট এতিয়া এইটো হয়তো পৰিলে জুলাই কথা এতিয়া জানুৱাৰীত যদি আমি চাওঁ আমি দেখিছোঁ যিহেতু আমাৰ ইয়াত কি হৈ আছে ঠাণ্ডা দিন হৈ আছে হয়নে সো জানুৱাৰী মাহত কি হয় এই যেটো ইন্টাৰ ট্ৰপিক্যাল কনভাৰ্জেন্স জোন এই যেটো লাইনটো হেতু জুলাইত যেহেতু ওপৰত আছিল ইয়াত আমাৰ সামাৰ পাই আছিল আৰু ইট ইজ অলসো কানেক্টেড উইথ দ্য সান ৰাইট আমাৰ যেটো আৰ্থ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে টিল্ট হৈ থাকে হয়নে ইয়াত যদি হেৰি হৈ থাকে অকমান টিল্ট হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ চেঞ্জ হৈ থাকে ওভাৰ সিজন হয়নে সো এতিয়া কি হ'ল জানুৱাৰী মাহত এই পাৰ্টিকুলাৰ এটো যেটা টপিক অফ ক্যান্সাৰত আছিল ঠিক আছে এই জুলাইত কিন্তু জানুৱাৰীত কি হয় ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ফালে অকমান ঢাল খাই আহে আৰু ইয়াত সাংঘাতিক ধৰণে ওপৰলৈ গৈ থাকে মোষ্টলি বিকজ ল্যান্ড এৰিয়া বেছি সোনকালে গৰম হৈ যায় মানে হেতুটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কিন্তু যেহেতু ইয়াত যেটো ঠাণ্ডা দিন যেতিয়া হয় আমাৰ ভাৰতত স্পেসিফিক্যালি যদি কওঁ আৰু যেহেতু এইটো তলফালে গৈ থাকে হয়নে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ফালে গৈ থাকে আৰু ইয়াত যেহেতু ল্যান্ড এৰিয়া ইমান পাবলে নাই সেইকাৰণে ইমান বেছি মুভ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ৰাইট এইখিনিতে থাকে সো এই বস্তুখিনি এই ট্ৰেড উইন্ডছ আৰু ইয়াতে ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাকো ইফেক্ট কৰি থাকে এইবিলাকে কি কৰে গোটে ফেনোমেননটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া যদি নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে সাংঘাতিক ধৰণৰ ঠাণ্ডা কিন্তু আপুনি বেংগালুৰু এইফালে যদি চাই বহুত গৰম তাত গোৱাত বহুত গৰম সানবাৰ্ন ফেষ্টিভেল হয় তাত ৰাইট কিয় হয় মোষ্টলি বিকজ অফ দিস ফেনোমেননছ ৰাইট এটা যেহেতু তললৈ আহি গৈছে জানুৱাৰী মাহ চলি আছে হয়নে সো এটো তললৈ গুচি গৈছে সো ইয়াত পা আমি গম পাইছো ইয়াত যে এই সানলাইটটো ডাইৰেক্ট নাপায় হয়নে কোবাত এই সানলাইটটো এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত বেছি আছে ৰাইট এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত বেছি ডাইৰেক্টলি পৰে আৰু যেহেতু ইয়াত ইমান হে হিট বিলাক ওপৰলৈ গৈ হে ক্লাউডছ নাই আৰু বৰষুণো হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে ইমানকে তাত এই ক্লাউডছ বিলাকে কি কৰে হিট সিটবোৰ ট্ৰ্যাপ কৰি ৰাখে হয়নে সেইবিলাক ইয়াত কৰিব পৰা নাই ৰাইট আৰু লগতে যেহেতু দেখিছো ৱেষ্টাৰ্ণ ফালৰ পৰা যিখিনি বতাহ আদি কৰি আহি আছে ৰাইট এই ফালৰ পৰা যদি আহে তাছত আকৌ কনভাৰ্জ হৈ ইফালে আহি যায় সো সেই গোটে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিস্টাৰবেন্সটো পোৱাৰ কাৰণে লগতে সেই পোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ এটো সাংঘাতিক ধৰণৰ ঠাণ্ডা হৈছে ঠিক আছে হেতু মোষ্টলি ফেনোমেনন অফ দিস জিওগ্ৰাফিক্যাল থিংস ৰাইট ওকে সো এটো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ হেৰি হৈ যায় এটো হৈছে টপিক অফ ক্যান্সাৰ ধুনিয়াকে পাস হৈছে দেখিছেনে টপিক অফ ক্যান্সাৰ সময়ত আসলতে যেটো ইন্টাৰ টপিক্যাল কনভাৰ্জেন্স জোন এফালেও গুচি যায় সেই সময়ত বহুত গৰম হয় মনসুন আদি কৰি বহুত সাংঘাতিক ধৰণে আহে কিন্তু দেখিছো এটা জানুৱাৰীত কি হৈ আছে তললৈ আহিছে অকমান টপিক অফ কেপ্ৰিকনৰ ফালে আহিছে ৰাইট আৰু সেইকাৰণে যে কুতে আমাৰ ওয়েদাৰ ফেনোমেনন আমাৰ ক্লাইমেটিক যিখিনি হৈ আছে এই মূল এই ইন্টাৰট্ৰপিক্যাল কনভাৰ্জেন্স জোনৰ কাৰণে হৈ আছে ৰাইট দিস ইজ দ্য মেইন ৰিজন ফৰ such cold waves আৰু কিন্তু যদি আপুনি হিট ৱেভৰ কথা চাই এই ইউৰোপিয়ান জোনত যেটো হৈছে হেতু বেলেগ হয় এটা জেট ষ্ট্ৰীম কিছুমান হৈ থাকে ৰাইট তাত যে এক্সট্ৰিম জেট ষ্ট্ৰীমিং বিলাকে কি কৰে তলৰ যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া চলি থাকে যে গৰম বতাহ ওপৰলৈ যাব তাৰছত এই ক্লাউডছ বনিব তাৰছত কনডেন্স হৈ কিনে আকৌ বৰষুণ আহিব ৰাইট সেই বস্তুটো আসলে কৰিবলৈ তেওঁলোকে নাপায় কাৰণ ওপৰ যেহেতু ইমান হাই প্ৰেছাৰ আসলে জেট ষ্ট্ৰীম চলি থাকে গুটে হিটটো ইয়াতে আসলে ট্ৰ্যাপ হৈ থাকে আৰু সেই ফলত আসলে গুটে গৰমটো আহি যায় তাৰ আকৌ উল্টা ধৰণৰ
প্ৰক্ৰিয়া হয় কিন্তু ইয়াত যদি আমি ভাৰতত পাৰ্সপেক্টিভ যদি চাওঁ মেইন যেটো ৰিজন এনেকুৱা হৈ আছে যেটো আমাৰ ওয়েদাৰটো ইমান এক্সট্ৰিম হৈ গৈছে বা ধৰক গৰম দিনতো আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত সাংঘাতিক ধৰণৰ গৰম হয় আৰু ঠাণ্ডাটো সাংঘাতিক ধৰণৰ ঠাণ্ডা হয় মোষ্টলি বিকজ অফ দিস ইন্টাৰট্ৰপিকেল কনভাৰ্জেন্স জোন ৰাইট অলৰাইট আৰু যেটো মেইন গেম যেটো প্লে কৰে হেতু হৈছে ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাকে গোটেইখিনি ইনফ্লুৱেন্স কৰে ৰাইট বাহিৰ এইফালে যি হৈ আছে স্নো জটি হৈ আছে এই হিমালয়াছ আছে ইয়াৰ যিখিনি হৈছে সব এইখিনি সেইকাৰণে নৰ্থ ৱেষ্ট ফালে বেছিকে তেওঁলোক ভুগিব লগা হয় অলৰাইট so based on this particular topic a particular means answer writing practice question has been brought up kali question to attempt koribo and with this amar session to imante samapto hol thank you for watching this video aru apunalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amar comment section janabole na pahoribo till then bye bye